بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض اور ذات کا قیدی، بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ میں نہیں تو کچھ نہیں کی سیاست ختم ہو چکی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم ہو کون اور کس کی زبان بول رہے ہو؟ بغیر کسی ابہام کے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام، کہا سیاسی شعبدے بازی کا وقت ختم۔ جو اپنی فوج پر حملہ کرتا ہے کیا وہ کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس بنانا چاہتا ہے؟ ذہنی مریض کی بیماری کی علامات آپ نے پہلے بھی دیکھی تھیں۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت، نہیں تو آمریت ہے۔ اس کی سیاست یا ذات ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج میں جو بندہ ہے وہ غدار ہے۔ کہتا ہے کہ اس قیادت کو ٹارگٹ کرو جو 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پاک فوج یا اس کی قیادت پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کا باپ بھی فوج اور عوام میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ تم نے اپنے بیٹوں کو تو باہر ملک میں رکھا ہوا ہے، انہیں خوارج کے سامنے کھڑا کرو پھر بیانیہ بنانا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا۔ اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ کچھ بھی کر لے، بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ ذہنی مریض اصل بیانیہ دیتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس آگے پھیلاتے ہیں، را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ اور بیانیے کو ری پوسٹ کرتے ہیں۔ خارجیوں کا سہولت کار افغانی میڈیا بھی بیانیہ پھیلاتا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی بیانیے کو اٹھا لیتا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بریفنگ کے دوران کچا چٹھا کھول دیا، فیک اکاؤنٹس کو بے نقاب کر دیا۔ کہا عظما خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی گفتگو انڈین میڈیا پر چل رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر جھوٹ کا سیلاب آ گیا۔ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ ان کی پارٹی سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ اب یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفیکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے۔ یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے بات کرو۔ کہتا تھا خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دو، لوگوں کو آپریشن کے خلاف اکساتا ہے، عوام سے ہنگاموں کا کہتا ہے۔ جب بھارت نے حملہ کیا یہ ہوتا تو کشکول لے کر چل پڑتا کہ آؤ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا فوج لڑ نہیں سکتی، لیکن فوج نے لڑ کر دکھایا۔ ترجمان پاک فوج کی دھواں پریس کانفرنس بولے، کیا پاکستان کی سیکیورٹی گارنٹی کابل سے ملے گی؟ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے۔ ریاست کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے، ریاست سپریم اور ہم اس کا حصہ ہیں۔ اب جھوٹ اور فریب کا کاروبار نہیں چلے گا۔ 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کا جتنا پرمائز بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ، وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ۔ باہر آتی ہے کوئی بیماری کی کوئی وہ ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے۔ تو یہ کون سی ملاقاتیں ہیں؟ یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے؟ ایک ملاقات کو انسانی حقوق اور بیماری سے جوڑا گیا، ملاقات کے بعد بیماری کا ذکر تک نہیں تھا۔ یہ کون سا قانون ہے جس میں مجرم سے ملاقات کو اپنا حق کہا جائے؟ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس پر کیوں نہیں کرتے؟ منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سخت سوالات۔ پریس کانفرنس میں بولے سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے، کرائم اور پولیٹیکل گٹھ جوڑ کے خلاف جانے والوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹیرر کرائم نیکسس منشیات، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور اغوا برائے توان سمیت بے تحاشا چیزوں پر مشتمل ہے۔ دہشت گردی سے چھٹکارے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد لازم۔ گورنر راج کا فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ These are the 14 points of the revised national action plan. دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے۔ گورنر راج، گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی، nothing to do with the 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، قوم کا مقدمہ۔ منصوبہ سازوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں، ہم تمام مقدمات بند کر چکے۔ فیض حمید کیس کے علاوہ کوئی مقدمہ ہمارے پاس نہیں۔
तमाम केसेस अब सिविल अदालतों में हैं। ताखीर से मुताल्लिक सवाल वजीर कानून या अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए। समा के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का जवाब, कहा कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के शुहदा की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं देता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिम मुनीर बैक वक्त आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। इत्तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। फील्ड मार्शल ने कहा सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान भरेगा। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सरबराह पाक फजाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम की भी मुबारकबाद। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग, मुल्की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की। अफवाहें फैलाने वाले शर्म करें, कौम से माफी मांगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी से मुल्क का दिफा मजीद मजबूत हो गया। दुश्मन अब पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल तब्दीलियों से घबराएगा। तमाम फोर्सेस की एक मुत्तफिका कमान होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन फातिहीन ने मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उन्हें एजाज से नवाज रही है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और क़यादत पर नाज है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई के केसेस खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की जेर सदारत इजलास 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। PTI वज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नामजद। रियासत ने बैरून और अंदरून मुल्क मौजूद दुश्मनों को जवाब दे दिया। अब मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं, नया सूरज तुलू होने वाला है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं रियासत का जहनी मरीजों को सीधा और साफ पैगाम है, मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मन का बयानिया लेकर चलना गद्दारी है। दोनों फ्रीक टेबल पे बैठें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुंचे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे नहीं बढ़ती। पार्लिमान के फोरम से हुकूमत की फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। PTI जिनसे बात करना चाहती है वो बात करना नहीं चाहते। हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हैं तो आ जाएं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ इक़दामात के लिए मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते। तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं, सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अगर सिंध हुकूमत टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सकेगी तो अपने वसाइल से फर्क को पूरा करेगी। हम विफाक की मुश्किलात कम करना चाहते हैं, सूबों को मजीद जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। अफगान बॉर्डर खोलने से कत्लेआम होता है तो सरहद बंद रहना ही बेहतर है। अफगान तालिबान रजीम को यकीन दहानी कराना होगी कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टूक पैगाम। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से ला इल्मी का इजहार। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार। अफगान हुक्काम की गैर संजीदगी अमन की कोशिशों में रुकावट करार। मुल्क से बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मुसलसल अदम पेशी पर PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी और तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान ने पहले ही बरतानिया से शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा कर रखा है।
खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों के ज़राए मवासलात की बेहतरी के लिए इनकलाबी इकदाम। शाहराह कराकरम के मुतबादिल मानसहरा, नारान, झालखंड, चिल्लास, मोटरवे जैसी शाहरा का मंसूबा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मानसहरा से चीन के बॉर्डर तक नई 4 रोया शाहरा तिजारती, सयाहती और दिफाई एतबार से अपनी मिसाल आप होगी। NH शाहरा पर होटल्स, झील और शॉपिंग एरियाज तामीर करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी के जायजे के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फराहम करने की हिदायत। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, कानून जरूर नाफिज करें लेकिन आवाम के साथ रवैया दुरुस्त रखें। हादसा हो तो हमेशा सोचा जाता है गलती ट्रेलर वाले की होगी। गाड़ी और मोटरसाइकिल टकराए तो गलती गाड़ी वाले की होगी। ई चलान की मुखालफत हुई लेकिन ट्रैफिक निजाम को बेहतर ही करना होगा। शर्जील मेमन कहते हैं, कराची की हर सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा EV बसेस लाएं। रूसी सदर का दौरा भारत। मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ गईं। सदर पुतिन का रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का मुतालबा। अमरीका हमसे एटमी तवानाई खरीद रहा है, भारत को भी तेल खरीदना चाहिए। सदर पुतिन का इंटरव्यू। जंग बंदी के अगले मरहले में भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। गजा की हुक्मरानी से भी दस्तबरदार होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल पर गजा अमन मंसूबे की राह में रुकावटें डालने का इल्जाम। सहूनी फौज के इनखला पर जोर। इंग्लैंड सेर तो ऑस्ट्रेलिया सवा सेर। दूसरे एशेज टेस्ट में कैंगरूज का पलट करवार। मेजबान टीम ने 6 विकेट पर 378 रन बना लिए। वेदरॉल्ड के 72, लबुशेन के 65 और कप्तान स्मिथ के 61 रन। ऑस्ट्रेलिया को 44 रन की बर्तरी हासिल। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334 रन पर आउट। रूट 138 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कराची ब्लूज को डोमेस्टिक विकेट की बादशाहत मिल गई। 10वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टाइटल जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची ने सियालकोट को 218 रन से हरा दिया। दिफाई चैंपियन दूसरी इनिंग्स में 314 पर आउट। साकिब खान की इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेट्स। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस को ट्रॉफी। खवातीन खिलाड़ियों में किसकी कितनी कमाई। सालाना आमदनी में पहली तीनों पोजीशंस पर टेनिस स्टार्स का कब्जा। कोको गॉफ मुसलसल तीसरी बार नंबर 1। 2025 में $31 मिलियन कमाए। सबलांका का दूसरा, एगा श्यान्तिक का तीसरा और चीनी स्कीयर एलन गॉय का चौथा नंबर।